ایک زمانے میں وہاں ایک لڑکا تھا جس کا نام آراؤ تھا۔ وہ اپنے نرم دل اور نڈر فطرت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک شام جنگل کے کنارے کے قریب لکڑی جمع کرتے ہوئے آراؤ نے ایک نرم روتی ہوئی آواز سنی۔ اس نے احتیاط سے آواز کی پیروی کی اور جنگل میں گہری قدم رکھا۔ وہاں ایک مڑے ہوئے پرانے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی۔ تم کیوں روتے ہو مام؟ آراؤ نے آہستہ سے پوچھا۔ عورت نے دیکھا اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ میں صرف ان جنگلوں میں ہی رہتا تھا، کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اپنے غم سے حرکت پذیر آراؤ نے کہا، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ مجھے مقدس تالاب سے پھول لا سکتے ہیں تو میں آزاد ہوں گا۔ آراؤ نے اتفاق کیا۔ وہ جنگل کے حرام حصے میں داخل ہوا جہاں مقدس تالاب پوشیدہ تھا۔ اسے تالاب ملا، ایک کمل اس کے مرکز میں کھل گیا۔ پہنچا تو اس نے پھول پکڑا اور پیچھے بھاگ گیا۔ چریر تک پہنچ کر اس نے اسے کمل کے حوالے کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے تھام لیا، ایک روشنی نے اسے گھیر لیا اور اس کی بڑھتی ہوئی شکل ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کا شکریہ آراؤ، اس نے کہا۔ اب اس کی آواز نرم ہے۔ میں ایک بار شفا بخش تھا، ایک حسد جادوگر کے ذریعہ۔ آپ کی مہربانی نے مجھے آزاد کیا ہے۔ پری صبح کی دعا میں غائب ہو گئی، ایک چھوٹا سا سکے باکس چھوڑ کر۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ایک زمانے میں جنگل کے قریب ایک پرامن گاؤں میں وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام مونالیزا تھا۔ ایک دن مونالیزا نے دیکھا یہ ایک پری تھی جس کا نام لیرا تھا، جو پنجرے میں پھنس گیا تھا۔ لیرا نے مونالیزا کو بتایا کہ پنجرے کو توڑنے کے لیے اسے جادوئی کلید تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مونالیزا بہادری سے اپنے ایڈونچر پر روانہ ہو گئی۔ مونالیزا نے یہاں کلید کی تلاشی لی اور آخر کار اسے ہاتھ لگا کر پکڑ لیا۔ سیب کے درخت کے قریب کلید ملی۔ آخر کار مونالیزا واپس آئی، جادوئی پنجرہ توڑ کر اسے آزاد کر دیا۔ اس نے اس کی بہادری کے لیے مونالیزا کا شکریہ ادا کیا۔ پری نے چھوٹی بچی کو کچھ سونا دیا اور پری غائب ہو گئی۔ ایک زمانے میں ایک چھوٹا لڑکا چوٹو نامی ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ چل رہا تھا، اس نے نہر کے قریب ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا۔ پرندہ گھونسلے میں نہیں تھا، لیکن اچانک اس نے گھونسلہ سے انڈے کا گرنا دیکھا۔ انڈے سے ایک خوبصورت پرندہ نمودار ہوا۔ اس نے پرندے سے دوستی کی اور اس نے پرندے کو کھلایا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد برڈ اور لڑکا آسمان پر اڑ رہے تھے۔ ان کی دوستی دیہات میں مشہور ہو گئی۔ اگر لڑکے نے پرندوں کی مدد نہیں کی، وہ آسمان پر نہیں اڑ سکتا تھا۔ لڑکا اور جادوئی پرندہ ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیو نامی ایک مہربان لڑکا رہتا تھا۔ اس کا پرندہ تھا۔ ہر صبح لیو اور برڈ کھیتوں کی کھوج کرتے۔ ایک دن ایک بہت بڑا طوفان لپیٹ گیا اور ہوا نے پرندوں کو دور کر دیا۔ لیو نے ہر جگہ تلاشی لی۔ جادو جنگل میں گہری اسے ایک جادوئی درخت ملا۔ ایک آواز گونج اٹھی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جواب میں لیو نے آنکھیں بند کیں اور اپنی ساری محبت سے خواہش کی۔ ایک فلیش میں درخت نے پرندوں کو آواز کا تحفہ دیا اور اس دن سے پرندہ گاؤں میں مشہور ہوا، اور اسی طرح لی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک زمانے میں ایک پرامن گاؤں میں وہاں ایک مہربان آدمی رہتا تھا جس کا نام شیخ چیلی تھا۔ وہ اپنے تخیل اور کسی حد تک غیر معمولی نظریات کے لیے جانا جاتا تھا۔ اگرچہ گاؤں ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے جھلسنے والی دھوپ کے نیچے سخت محنت کی، شیخ چیلی کو خواب دیکھنا پسند تھا اور عجیب و غریب منصوبوں کے ساتھ آنا جو اس کے ارادے سے کبھی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک روشن صبح شیخ چیلی نے فیصلہ کیا کہ قریبی شہر میں مارکیٹ کا سفر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے اپنے گھر میں تیار کردہ کچھ سامان فروخت کرنے کی ضرورت تھی، لیکن تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ اس کا گدھا بھولو اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سست تھا۔ کارٹس کھینچنے یا دوسرے گدھوں کی طرح بوجھ اٹھانے کے بجائے بھولو درخت کے سائے میں لیٹ جانا پسند کرتا تھا اور دن رات گھاس کھانے سے محبت کرتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ایک شاندار خیال تھا، میں بھولو کو یہ سوچنے پر مجبور کروں گا کہ وہ ایک مہم جوئی پر جا رہا ہے۔ وہ مسکرایا،
اس کے ساتھ ہی شیخ چیلی نے بھولو کے گلے میں رنگین ربن باندھ کر سرگوشی کی۔ آج میرے دوست، ہم جادوئی مارکیٹ کے لیے ایک عظیم سفر پر جا رہے ہیں جہاں خزانے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بھولو نے نرمی سے پلک جھپک کر ایک چھوٹی سی زحمت نکال دی، لیکن شیخ چیلی اس قدر پرجوش ہو گئے کہ اس نے محسوس نہیں کیا۔ اس نے بھولو کی پیٹھ پر ٹوکریاں اور قالینوں کو بھری ہوئی انہیں احتیاط سے باندھ دیا۔ آپ یہ میرے سست دوست کو لے کر جائیں گے اور میں اپنے ہوشیار منصوبوں میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو شیخ چیلی بھولو سے بات کرتے رہے، جادوئی خزانے اور نایاب اشیاء کے بارے میں کہانیاں بناتے ہوئے انہیں مارکیٹ میں پائے جائیں گے، یہاں تک کہ اس نے اپنی مہم جوئی کے بارے میں بے وقوف گانوں کو بھی گایا۔ بھولو آہستہ آہستہ اس کی جھپکی سے جاگتے ہوئے خود کو شیخ چلی کی کہانیوں سے عجیب طور پر تفریح پایا۔ گھنٹے گزر گئے اور دونوں مارکیٹ میں پہنچے۔ شیخ چیلی کو اپنی کامیابی پر فخر تھا۔ آخر کار وہ بھولو کو ٹوکریاں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا تاکہ وہ پوری طرح سے ہلچل مچ جائے، لیکن جب وہ پہنچے تو کچھ غیر متوقع طور پر ہوا۔ مارکیٹ شیخ چیلی کے تصور سے کہیں زیادہ مصروف تھا۔ لوگ سامان کے لیے ہگلنگ کر رہے تھے، قیمتوں کا نعرہ لگا رہے تھے اور اسٹال سے اسٹال تک تیزی سے چل رہے تھے۔ شیخ چلی جوش و خروش میں پھنسے مشغول ہو گئے اور بھولو کو ایک اسٹال سے چھوڑ دیا، لیکن جب وہ خریدار تلاش کرنے کے لیے ادھر ایک شخص نے کہا، اس قالین کے لیے کتنا؟ ایک اور سے پوچھا۔ جلد ہی شیخ چیلی نے مارکیٹ میں لائے ہوئے سب کچھ بیچ دیا تھا۔ اپنی کامیابی سے خوشی ہوئی۔ شیخ چیلی نے بھولو کی طرف متوجہ کیا اور اسے سر پر تھپتھپایا۔ انہوں نے پیار سے کہا، آپ سست گدھے کو، یہ آپ کی جھپکی تھی جس نے تمام خریداروں کو لایا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی۔ اس دن سے دیہاتیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بعض اوقات یہاں تک کہ سب سے زیادہ مخلوق بھی بڑی چیزیں لا سکتی ہے اگر آپ انہیں خود ہی رہنے دیں۔ اور شیخ چیلی ٹھیک ہے، اس نے بھولو کے ساتھ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی اپنے ناگوار منصوبوں کا خواب دیکھا اور سایہ میں اپنی نیپوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اور اسی طرح شیخ چیلی اور اس کا سست گدھا خوشی سے اس کے بعد خوشی سے زندہ رہا، یہاں تک کہ انتہائی غیر متوقع طریقوں سے بھی۔ اچھی چیزیں ان لوگوں کے لیے آتی ہیں جو انتظار کرتے ہیں یا بھولو کے معاملے میں ہر وقت گھاس کھاتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہاں رامو نامی ایک مہربان کسان رہتا تھا۔ ایک شام اس نے اپنی فصلوں کی جانچ پڑتال کے لیے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اندھیرا تھا اور پورے چاند نے آسمان کو روشن کیا، جس سے ہر چیز جادوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ جنگل میں گہرائی میں چلا گیا تو اس نے موسیقی اور ہنسی کی آوازیں سنی۔ رامو نے شور کی پیروی کی اور اچانک کچھ عجیب و غریب دیکھا۔ پارٹی میں جادوگرنیوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ ناچ رہے تھے، گاتے تھے اور ہر طرح کے مضحکہ خیز شور بنا رہے تھے۔ رامو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن جس طرح اس نے قریب سے قدم بڑھایا، چڑیلوں نے اسے دیکھا۔ ایک چڑیل نے کہا، آوا نہیں، ایک انسان یہاں ہے، وہ ہماری پارٹی میں خلل ڈال رہا ہے۔ ایک اور جادوگرنی نے کہا، آئیے اسے سبق سکھائیں، ڈانس کرو، رقص کرو۔ رقص، چڑیلوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے رقص کیا اور ناچ لیا۔ امید ہے کہ چڑیلوں کو دوسری طرف نظر آئے گا تاکہ میں بھاگ سکتا ہوں۔ آخر میں اسے چلانے کا موقع ملا۔ وہ جلدی سے پارٹی سے بھاگ گیا۔ جب رامو گھر پہنچا تو اس کی اہلیہ میرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، رامو کیا ہوا؟ تم اتنے تھکے کیوں ہو؟ رامو نے کہا، آپ اس پر یقین نہیں کریں گے میرا۔ اور اس نے وہ ساری کہانی سنائی جس کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہنس پڑی۔ اب رامو، آپ ہمیشہ مضحکہ خیز حالات میں پڑتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب کھیتوں میں گاؤں میں اسلم نامی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے وقت پرندوں کو دیکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن اسلم مارکیٹ میں گیا اور مارکیٹ سے 2 رنگین پرندے خریدے۔ وہ گھر میں چلا گیا، انہیں ایک چھوٹے سے پنجرے میں رکھنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن جب اس کے والدین نے دیکھا تو انہوں نے آہستہ سے کہا، جیسا کہ آپ آزاد ہیں لہٰذا پرندوں کو آزاد ہونے دیں۔ لڑکا سمجھ گیا،
लड़के ने पंजरा खोला। जैसे जैसे परिंदे आसमान पर फड़फड़ाते रहे, लड़का देख रहा था उसका दिल पुरस्कून खुशी से सौजन है। इस लम्हे में इसे एहसास हुआ कि हकीकी खुशी कब्जे में नहीं है बल्कि दूसरों को आजाद होने देने में है। एक जमाने में एक परामन गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम शेख चीली था। शेख चीली अपने दिल के साथ भरपूर शफकत के लिए जाना जाता था। एक धूप की सुबह जब शेख चीली गांव से गुजर रही थी, इसने देहातियों के एक ग्रुप से बात करते हुए एक प्रासरार बूढ़ी औरत को सुना। इसने जंगल में गहरी छिपी हुई जादुई खजाने के बारे में सरगोशी की। शेख चीली ने फौरा फैसला किया कि उसे खजाना मिल जाएगा। क्यों नहीं, मैं दुनिया के तमाम सोने की ख्वाहिश कर सकता हूँ। वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। देहातियों ने उसे मुतनबा करने की कोशिश की, लेकिन शेख चीली ने नहीं सुना। जब वो घने जंगल में दाखिल हुआ तो दरख्त सरगोशियों के राज से लगते थे और ये रास्ता गहरा और ज्यादा प्रासरार होता गया। शेख चीली चलती रही, लेकिन उसे खजाना नहीं मिल सका। बस जब वो हार मानने ही वाला था, शेख चीली को एक सुनहरी दरख्त मिला। बगैर किसी हचकचाहट के शेख चीली ने खजाना पकड़ा, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक परी जाहिर होती है। शेख चीली ने परी से पूछा कि क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं। परी ने शेख चीली को अपने घर छोड़ दिया। गहरी सांस लेते हुए शेख चीली ने सरगोशी की। अचानक शेख चीली ने अपने आप को गांव में खजाना के साथ वापस पाया। शेख चीली ने सोने की ईंटों के साथ घर बनाया। के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे अनोखे चैनल को पसंद करें। एक जमाने में पहाड़ियों के दरमियान बसने वाले एक ब्राह्मण गांव में शेख चीली नामी एक प्यारा आदमी रहता था। एक दिन उसे एक गार मिला और वो गार में दाखिल होना चाहता था। इसने गार में एक शेर देखा तो उसने खुद को खतरा में पाया। शेख चीली दानिशमंद थी, लिहाजा उसने अपनी दानिशमंदी का इस्तेमाल किया। उसने शोर नहीं मचाया और खामोशी से गार से निकला। वो इस जगह से तेजी से भागता है। जब वो महफूज जगह पर पहुंचा तो वो दरख्त के साये के नीचे बैठ गया। अचानक दरख्त बात करने लगा। शेख चीली, आप क्यों परेशान हैं? शेख चीली ने जवाब दिया कि मुझे कुछ रकम की जरूरत है। दरख्त हंस पड़ा और कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, लेकिन किसी को अपने राज के बारे में मत बताना। दरख्त ने शेख चीली को बहुत रकम दी। शेख चीली ने कहा कि मैंने अपना दिन मुश्किल से शुरू किया और गुरूब आफ्ताब मेरी जिंदगी बदलने वाला दिन बन गया। मजीद हैरत अंगेज कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे अनोखे चैनल को पसंद करें। एक जमाने में एक जादुई जंगल में वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम पेंसी था। दूसरे परिंदों के बरअक्स पेंसी सबसे छोटा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दिल था। वो गाने और दरियाफ्त करना पसंद करता था। हमेशा लंबे दरख्तों से आगे महम जुई का ख्वाब देखता था। एक दिन चमकते नदी पर उड़ते हुए पेंसी ने मदद के लिए एक चीख सुनी। आवाज के बाद इसने मकड़ी के वेब में फंसे हुए चमकते ततली को दरियाफत किया। 2 बार सोचे बगैर पेंसी ने नीचे झपटा और ततली को आहिस्ता से अपनी तेज चूंच से आजाद किया। आपका शुक्रिया बहादुर स्पिरो, ततली ने अपने परों को फड़फड़ाते हुए कहा। मेरे शुक्रगुजार के एक निशान के तौर पर मैं आपको एक ख्वाहिश दूंगा। एक लम्हे के लिए पेंसी ने सोचा, मैं जंगल का सबसे मजबूत परिंदा बनना चाहता हूँ, लिहाजा मैं हर एक की मदद कर सकता हूँ, इसने कहा। ततली ने मुस्कुराकर पेंसी की ख्वाहिश को अता किया। फौरी तौर पर पेंसी ने तवानाई के इजाफे को महसूस किया। इसके परों मजबूत होते गए और उसके पंखे सुनहरी रोशनी से चमकते हैं। अपनी नई ताकत के साथ पेंसी ने जंगल में मौजूद तमाम जानवरों की मदद की। उसने गरे हुए शाखों को उठाया, खोई हुई मखलूक की रहनुमाई की और यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत गाने गाए जो जंगल को खुशी से भरते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पेंसी को एहसास हुआ कि हकीकी ताकत सिर्फ इक़्तिदार से नहीं हुई, लिहाजा इसने अपनी ताकत को जंगल में खुशी और इत्तेहाद लाने के लिए इस्तेमाल किया और सबका सबसे समझदार और सबसे प्यारा परिंदा बन गया। और इसी तरह पेंसी बहादुर छोटी सी चिड़िया खुशी खुशी रहती थी। दोस्तों ने घेरे में ये जानते हुए कि सबसे छोटा दिल सबसे बड़ी ताकत का इनेकाद कर सकता है। एक जमाने में एक छोटे रंगीन गांव में जिसके चारों तरफ वसीया घास का मैदान और जबरदस्त दरख्त थे,
वहाँ लल्ली नामी एक छोटी सी लड़की रहती थी। लल्ली का दिल सोने की तरह खालिस था और वो आसमान में उड़ने वाली हर चीज से प्यार करती थी। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे खुशकिन बना दिया वो खूबसूरत परिंदे थे जो हर सुबह अपने घर के दरख्तों से चहचहाते थे। एक रोशन धूप वाला दिन जैसे लल्ली ने बाग में खिला, उसने कुछ गैर मामूली चीज देखी। एक छोटा सा परिंदा इसके सामने जमीन पर उतरा। हेलो छोटा बर्ड, करीब से देखने के लिए लल्ली ने कहा। क्या तुम खोए हो? परिंदे ने कहा, मेरे साथ आओ। जिस वक्त वो दरख्त तक पहुंचे, एक आवाज शाखों से गूंज उठी, गहरी और मेहरबान। लिली, आपका दिल खालिस है, मैं आप पर निगाह डाल रहा हूँ। परिंदों ने हमारी मदद करने के लिए आपका इंतखाब किया है। आपकी मदद करें? लिली ने पूछा। हैरत से उसकी आंखें चौड़ी हैं। हाँ, सरपरस्त ने जवाब दिया। जंगल को खतरा है, एक खौफनाक तूफान आ रहा है और परिंदों को पनाह लेने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल सकती है। लेकिन आप लिली को उनकी मदद करने का अख्तियार है। क्या आप उस काम को कबूल करेंगे? बगैर किसी हिचकिचाहट के लिली ने सर हिलाया। मैं परिंदों की मदद करूंगा। तूफान आ गया, लेकिन उससे जादू जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा। आपने हम सबको बचाया है, लिली। गार्डियन ने फख्र से भरे उसकी आवाज ने कहा। आप परिंदों और जंगल के सच्चे दोस्त हैं। और इसी तरह लिली खुशी से जिंदगी गुजार रही थी, ये जानकर कि परिंदे उसके दोस्त हैं और मिलकर वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती और जादू की हिफाजत करेंगे। एक दफा का जिक्र है कि सरसब्ज और शादाब खीतों में घरे एक छोटे से गांव में इसरार नाम का एक नरम दिल लड़का रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसके पास जो कुछ था वो हमेशा दूसरों की मदद करता है था। एक दिन गांव के बाजार से गुजरते हुए इसरार ने सोने के पंजरे के अंदर एक खूबसूरत परिंदा देखा। परिंदे के चमकते परों और उदास आंखें थीं। दुकानदार ने आवाज दी, ये परिंदा खरीद लो। जवान लड़के इसरार को चढ़िया पर तरस आया। उसने अपने पास मौजूद तमाम सके जमा किए और उसे खरीद लिया। घर पहुंचते ही उसने एहतियात से पंजरा खोला, परिंदे को आजाद करना चाहा। जैसे ही चढ़िया बाहर निकली, एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया और एक ही लम्हे में वो एक खूबसूरत परी में बदल गया। उसके चमकते पंख, सुनहरी गाउन और चमकती आंखें थीं। प्यारे लड़के, परी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मुझे एक कदीम लांत से नजात दिलाई है। तुम्हारी मेहरबानी के लिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। जो कुछ तुम्हारा दिल चाहे मांग लो। इसरार ने कहा, मुझे दुनिया की सैर करनी है। परी परिंदा बन गया। छोटा लड़का परिंदे पर बैठ गया और उन्होंने दुनिया के खूबसूरत तरीन हिस्सों को देखा। उसके साथ ही परी सुनहरी चमकों की पगडंडी छोड़कर आसमान में गायब हो गई। एक दफा का जिक्र है, रात के चमकते आसमान के नीचे वाकई एक प्रसकून गांव में लैला नामी एक छोटी लड़की ने एक सितारे को छूने का ख्वाब देखा। हर रात वो अपनी खिड़की से बाहर देखती थी, ख्वाहिश करती थी कि कोई गर जाए। एक शाम जब वो जंगल में चल रही थी, आसमान से एक छोटा सा सितारा गिरा और उसके हाथों में आहस्तगी से उतरा। ये गर्म और चमकदार था और उसने सरगोशी की, मैं खो गया हूँ, क्या आप घर वापस लौटने में मेरी मदद कर सकते हैं? लैला ने इस बात में सर हिलाया। वो हवाओं और साए का मुकाबला करते हुए बुलंद तरीन पहाड़ी पर चढ़ गई। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने सितारे को वापस आसमान पर फेंक दिया। सितारे को अपने खानदान के दरमियान अपनी जगह मिल गई और शुक्रगुजारी में ये पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गया। इस दिन से एक खास सितारा हमेशा लैला के गांव के ऊपर चमकता है, जो उसके मेहरबान दिल और बहादुरी की याद दिलाती है। एक दफा का जिक्र है कि राजू नाम का एक गरीब मगर मेहरबान रक्षा ड्राइवर रहता था। राजू हर रोज अनथिक मेहनत करता, मसरूफ सड़कों से मुसाफिरों को ले जाता। उसकी मुस्कुराहट हमेशा रोशन थी और इसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। अगरचा राजू के पास दौलत के लिहाज से बहुत कम था, लेकिन वो रहम दिली से माला माल था। अगरचा उसकी अपनी जिंदगी मुश्किल थी, वो मुस्कुराहट या मेहरबान लफ्ज बांटने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता था। एक बारिश की शाम जब राजू अपना रक्षा चलाकर घर जा रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बारिश से भीगी हुई बैठी है। क्या आप ठीक हैं मैडम?
राजू ने उसे सवारी की पेशकश की। मेरे रक्शे में चढ़ जाओ, मैं तुम्हें जहां भी जाना होगा ले जाऊंगा। राजू, मैं तुम्हें एक खास तहफा देने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखें, ये तहफा आपके लिए है कि आप समझदारी से इस्तेमाल करें, दूसरों की मदद करें जिस तरह आपने मेरी मदद की है। इसने उसे एक छोटा सा चमकता हुआ सिक्का दिया। ये सिक्का आपको है, आपके ख्वाबों से भी ज्यादा दौलत फराहम करेगा, लेकिन याद रखें, हकीकी खजाना उसके अच्छे इस्तेमाल में है। अगले ही दिन राजू ने एक नया कारोबार शुरू करने के लिए सिक्के का इस्तेमाल किया। इसने मजीद रक्शे खरीदे और दूसरे गरीब ड्राइवरों को काम पर रखा, उन्हें मुनासिब इजरत दी और उन्हें ईमानदारी और मेहरबानी से काम करना सिखाया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, राजू शहर का सबसे मेहरबान और दौलतमंद आदमी के तौर पर जाना जाने लगा। वो इस सब को कभी नहीं भूला जो बूढ़ी औरत ने उसे सिखाया कि हकीकी दौलत दिल से आती है, सोने या चांदी से नहीं। वो जरूरतमंदों की मदद करता रहा, अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए शहर को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाता रहा। एक दफा का जिक्र है कि जंगल के किनारे एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। एक दिन दरिया के किनारे लकड़ियां काटते हुए उसकी कल्हाड़ी फसल कर पानी में गिर गई। मायूस होकर वो रोत के किनारे बैठ गया। अचानक एक परी नमूदार हुई और पूछा, तुम रो क्यों रही हो? लिकड़हारे ने अपनी खोई हुई कल्हाड़ी की वजाहत की और परी ने दरिया में गोता लगाया। सोने की कल्हाड़ी लेकर वापस आ गई। क्या ये तुम्हारा है? उसने पूछा। नहीं, लिकड़हारे ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी कल्हाड़ी सादा थी। परी ने दोबारा गोता लगाया और चांदी की कल्हाड़ी लेकर वापस आ गई। क्या ये तुम्हारा है? नहीं, लिकड़हारे ने जवाब दिया, मेरा तो आम लोहा था। इसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर परी ने उसे तीनों कल्हाड़े दे दिए, लोहा, चांदी और सुनहरी। लिकड़हारे खुश और शकरगुजार होकर घर लौटा। एक दफा का जिक्र है कि जादू से भरे जंगल में एक मेहरबान परी रहती थी। एक दिन उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा क्योंकि वो अपना रास्ता खो चुकी थी। परी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ अपनी असा लहराई और एक चमकता हुआ रास्ता बनाया जो लड़की को घर ले गया। छोटी बच्ची ने शुक्रगुजार होकर पारी को तहफा देने की पेशकश की, लेकिन पारी ने सिर्फ इतना कहा, सबसे बड़ा तहफा एहसान है, उसे शहीर करें, दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। इस दिन के बाद से छोटी लड़की जहां भी गई, मेहरबान दिल का जादू जानकर एहसान फैलाने लगी।